नमस्ते बच्चों। बच्चों आप सब अच्छे होंगे, आप सब अपने घर पे होंगे। बच्चों आप सभी ने टिफिन किया होगा। तो बच्चों मैंने आपको कल कौन सा पाठ पढ़ाया था? इंटरनेट क्रांति। तो बच्चों आज हम उसका शेष भाग यानी दूसरा भाग देखेंगे। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಪಾಠದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕೇಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತಾವು उत्तरವನ್ನು ಹೇಳುವ प्रयत्न ಮಾಡಿ. तो बच्चों मैं कल जो पाठ किया था उस पर पुनरावलोकन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा. तो बच्चों मैंने कल आपको इंटरनेट के बारे में बताया था. इंटरनेट खान पान जितना आवश्यक हो गया है. तो बच्चों जैसे हमें खाना और पानी जितना आवश्यक हो गया है उतना इंटरनेट भी आवश्यक हो गया है. कल हम इसकी जानकारी लिए थी. तो बच्चों इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है. तो यह सारे विश्व में इसका जाल फैला हुआ है. तो सारी दुनिया को हमें एकजुट में कर सकते हैं इंटरनेट द्वारा. तो इंटरनेट द्वारा कुछ साल पहले संदेश भेजने, दूरभाषा का उपयोग या चिट्ठी लिखनी पड़ती थी. लेकिन बच्चों आज इंटरनेट द्वारा हम क्षण मात्र में कोई भी मैसेज भेज सकते हैं और स्थिर चित्र और वीडियो चित्र और कंप्यूटर के बहुत से विषयों के बारे में हम जानकारी इंटरनेट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और किसी ग्रंथालय के पुस्तक को भी भेज सकते हैं. तो इस प्रकार इंटरनेट का हमें उपयोग ले रहे हैं. तो हमें इंटरनेट से यह सब सहायता मिल रही है. तो बच्चों हम कल इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे. मैं अब इस पाठ का शेष भाग पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा. तो बच्चों आप इस पाठ का पुनरावलोकन सुना. तो बच्चों मैं इस पाठ के अगला भाग जो शेष भाग बाकी बचा है उसको पढ़ूंगा. आप ध्यानपूर्वक इसमें आने वाले प्रश्नार्थ चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अभिभावक चिन्ह और योजक चिन्ह, इन सबको ध्यानपूर्वक आप देखते जाइए और पाठ को सुनते जाइए. तो बच्चों मैं इस पाठ को पढ़ूंगा, आप सुनिएगा. पृष्ठ संख्या 64 64ನೇ ಪುಟವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. अजय पूछता है और क्या? तब शिक्षक कहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. तो फिर अंजलि पूछती है सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? तो शिक्षक क्या कहते हैं देखिए. हाँ जरूर. भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है. तो यह सुनकर आमोद कहता है सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? तो यह प्रश्न सुनकर शिक्षक क्या कहते हैं देखिए. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिससे दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा,
खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो यह सुनकर रजत प्रश्न करता है, ई गवर्नेंस क्या होता है सर? तो शिक्षक उसका जवाब कैसे देते हैं, देखिए। ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। तो यह सुनकर आदेश पूछता है, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। शिक्षक कहते हैं, इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। तब पूजा प्रश्न करती है सुनकर, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? तो यह सुनकर शिक्षक क्या जवाब देते हैं, सुनिए बच्चों। हाँ है, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। तो यह सुनकर रोहन पूछता है, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। तो शिक्षक यह सुनकर क्या कहते हैं, सुनिए। एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी। तो बच्चों आपने इस पाठ को सुना ना, तो मैं इस पाठ के आने वाले नए शब्दों को बताऊंगा, आप लिख लीजिए, ध्यानपूर्वक उन शब्दों के अर्थ सुनिएगा। नए शब्दों का अर्थ, खोज का अर्थ है शोध, अन्वेषण, शोधने ಮಾಡುವುದು। अभिलेख, लिखित विवरण, बरवಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು विवರಣೆ। यथावत, जैसे के वैसे, इद्द हागे, ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ। पायरेसी, चुराकर नकली प्रतियां बनाना, ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದು। ಫ್ರಾಡ್, धोखा देना ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು। पाश, बंधन, फंदा। तो बच्चों आपने इन नए शब्दों के अर्थ को लिख लिया ना। अब इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करने का प्रयास कीजिए बच्चों। तो बच्चों मैं अब इस पाठ के अगला भाग विवरण बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अजय कहता है और, तो शिक्षक कहते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ। ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಲಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಂತಹ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ 8-10 ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕೋಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 8-10 ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಝೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಏನಂದರೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಠಡಿಯಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ 8-10 ಜನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 8-10 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. दूरदर्शन के पर्दे पर अरे टेलीविजन पर्दे में चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನಾಂಗ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಜಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ उत्तर करता है. तो आगे चलिए. अंजलि पूछती है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? बेरोजगारी ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಗುರುಗಳು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾ ಜರೂರ್, ಓ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. भारत में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बर्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है. ಅಂದರೆ IT ಮತ್ತು ITES ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು, ಅವರ ಮಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ MS ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ? 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ. ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं कई देशों की आर्थिक स्थितियों में भी सुधार हुआ है. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಪಾನ್, ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇವೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಅವಾಗ ಆಮೋದ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? ಹಾಗಾದರೆ ಆಮೋದ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ಹಾಗಾದರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. तो सभी आपने पता
चलाया होगा कि आप सब मालूम कर लिए होंगे कि सोशल नेटवर्किंग क्या है। जब भी बच्चों आपके हाथ में मोबाइल आता है तो जितने भी ऐप्स आते हैं तो उस ऐप्स में देखते हैं सबसे पहले आपको यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे क्या है बच्चों, ये सोशल नेटवर्किंग हैं। तो आप सभी इनका प्रयोग कर रहे हैं, इनके साथ आपका वार्तालाप हो रहा है, आप स्थिर चित्र भेज रहे हैं इनके द्वारा और अपने विषयों को व्यक्त कर रहे हैं। तो सुनिए, तो जब कहते हैं, शिक्षक कहते हैं सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, तो यह एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो सोशल नेटवर्किंग क्या है बच्चों, दुनिया के सारे लोगों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಮಾಮ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. जैसे सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. तो बच्चों मैंने कह दिया फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप, ऑर्कुट, ये सारे क्या है बच्चों, ये सोशल नेटवर्किंग हैं जो समाज के लोगों को एक तरफ लाकर खड़ा कर दिए हैं. तो इससे क्या पता चलता है, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ವೇಷಭೂಷೆಗಳಿದಾವೆ, ಅವರ ಆಹಾರ, ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಅವರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂತಾರೆ, ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು नोटबुक मकड़े. तो बच्चों यहाँ पर उनकी वेशभूषा, उनका खान पान सभी हम सोशल नेटवर्किंग के द्वारा देख सकते हैं और हम तुरंत ही वहाँ से अलग अलग कपड़े मंगवाकर पहन भी सकते हैं. जैसे कि हमारे देश में कश्मीर है, कश्मीर के लोगों का वेशभूषा अलग है, तमिलनाडु आओ वहाँ का वेशभूषा अलग है, महाराष्ट्र जाओ वहाँ की वेशभूषा अलग है, गुजरात जाओ वहाँ की अलग है, उड़ीसा जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, राजस्थान जाओ, बिहार जाओ. तो बच्चों हमारे 30 जो राज्य हैं, तो उन राज्यों में अलग अलग लोग अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं. वहाँ के रहने के लोग अलग अलग उनका वेश और भूषण है. तो वहाँ पर अलग अलग वे कपड़े पहनते हैं. हम लाकर उसे पहन भी सकते हैं. जैसे ऑनलाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग बहुत बड़ा कार्य आज कर रहा है. तो इन साइटों से द्वारा देश विदेश के लोगों की रहन सहन, तो देश विदेश के जैसे जापान में कैसे रहते हैं, अमेरिका में कैसे रहते हैं, जैसे सऊदी अरब के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के लोग कैसे रहते हैं, चीन के लोग कैसे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे रहते हैं, वेस्ट इंडीज के लोग कैसे रहते हैं, अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं, ये सारी वेशभूषा हम देख सकते हैं, उनकी भाषा को जान सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के द्वारा. तो सुनिए बच्चों, तो कितना हमें यह इंटरनेट सहायता कर रहा है, कितनी जानकारी हमें दे रहा है. तो खान पान के अलावा संस्कृति, तो बच्चों को खान पान, जैसे कि हम कर्नाटक के हैं, कर्नाटक में 2 हिस्से हैं बच्चों, एक दक्षिण कर्नाटक, एक उत्तर कर्नाटक. उत्तर कर्नाटक जाइए तो आपको जाली की रोटी, जौ की रोटी मिलती है, गेहूं की रोटी मिलती है, बाजरे की रोटी मिलती है, और वहाँ के खाने के जो सालन होते हैं बच्चों, बहुत अलग अलग तरीके के तरकारियाँ, सब्जियाँ बनाते हैं और अलग अलग तरीके के चटनियाँ बनाते हैं. तो वहाँ का रहन सहन, उनका खान पान अलग है.
ऐसे हम दक्षिण कर्नाटक के लिए आएंगे तो यहाँ पर रागी का हिट बनाते हैं बच्चों, और सांभर बनाते हैं, इडली बनाते हैं, वड़ा बनाते हैं। यहाँ पर चावल से अलग अलग तरीके के जो पकवान बनाते हैं। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾವು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದರೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ನಾವು ಚಟ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ, ಬಹಳಷ್ಟು ತರಹದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಡುಗೆಯನ್ನು, ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೀವಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟ್ನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಬ್ಬನೇ ಭಾಳ ಅಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಸಾರ, ಆಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡ್ಲಿ, ವಡಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಮಾತ್ ಅಂತೆ. ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವು ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವರ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೋದರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹೋದರೆ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇರಳ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ, ಒಡಿಸ್ಸಾ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಚೈನೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು, ನೀವು ಭಾಳ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ. ನೋಡಿ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ನಾಕತ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೂಡಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪೂನಾಗ ಸುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಆಹಾರವನ್ನು, ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮುಂದುವರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ತೋ ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಅವರ ನೃತ್ಯಗಳು ಬೇರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೃತ್ಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನೃತ್ಯ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೃತ್ಯ ಬೇರೆ. ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ. ಇವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಏನು, ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಸಂಗೀತ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಬಹುದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶದ ಜನರದ ಏನು, ಅವರ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ನೃತ್ಯಗಳು, ಅವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. कला आदि का प्रभाव शीघ्रता शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. ಹಾಗರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಭ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस, ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ರಜತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ क्या होता है सर, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ उत्तर शिक्षक कहते हैं, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बनता है. पारदर्शी ಅಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 18 ವಯಸ್ಸು ಆದಾಗ ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ 18 ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ 18 ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ 18 ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಗಂಡಿಗೆ 21 ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಆದೇಶ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಣಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಹೊಲದ ಏನೋ
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಬೀಜ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. तो यह सुनकर आदेश कहता है सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ. ಆದೇಶ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವರದಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಚ್ಮುಚ್ ಏಕ್ ವರದಾನ ಹೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು वरदानवाಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮೊಂದು वरदान ಆಗಿದೆ. उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ನಮಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಭಕ್ತಿಗೀತನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಿಲ್ಲ, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ, ಏನವ ನಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೀವಿ. ಜೈಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಬೇಕು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಬೇಕು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ನೀರು ಬೇಕು, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈಗ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ, ಹಾಗಾದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಗಣಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಂಥ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನೋಡಿದ್ರು, ವೆಪನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ज़ूम ऐप मुखांतर पाठों करते हैं। तो बच्चों आज ज़ूम ऐप द्वारा आप पाठों को सुन रहे हैं और ई क्लासेस जो हमारे कर्नाटक में TV9 चंदना टीवी द्वारा क्या है बच्चों जो प्रसारित होने वाले सारे पाठों को आप सुन रहे हैं। तो यह शिक्षा के लिए एक गौरव की बात है और बहुत से विषयों को आप इंटरनेट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किताबों को आप मंगा सकते हैं इंटरनेट द्वारा। आप जो भी विषय आपको चाहिए उसको इंटरनेट द्वारा आप तुरंत ही क्षण मात्र में ही पा सकते हैं। तो इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही सहायता बन गया है। यहाँ तक कि
देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ರಕ್ಷಾದಳ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಸೇನೆ, ಜಲಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो यह सुनकर पूजा कहती है, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? ಹಾಗಾದರೆ ಪೂಜಾ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, इंटरनेट दुष्परिणाम ಇದೆಯಾ? हाँ बच्चों, इंटरनेट से बहुत दुष्परिणाम हो रहा है आज. जैसे आपके पास घर में चाकू है, तो चाकू का कैसे प्रयोग करते हैं? सब्जियां काटने के लिए और फल काटने के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं. वह छोड़कर अपने हाथ पर जब प्रयोग करेंगे तो उसे खून निकलेगा, जख्म हो जाएगा, वो घायल हो जाएंगे या मर जाएंगे. तो यहाँ पर बच्चों इसी तरह इंटरनेट हमें एक वरदान भी है, तो वहाँ पर अभिशाप भी है, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए. तो आज जो बच्चे, युवा बच्चे जो इंटरनेट द्वारा गलत रास्तों में जा रहे हैं, तो बुरे जो वहाँ पर आपको विषय प्राप्त हो रहे हैं, हमारा ज्ञान उधर जा रहा है. बच्चों उससे हमें रोकना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए. जिसका लाभ हमें अच्छी तरह हो रहा है उसी का हमें लाभ लेना चाहिए बच्चों. तो यहाँ पर और हमें दूसरे विषयों को देखते देखते अपनी पढ़ाई को छोड़कर उसमें पढ़ जाते हैं. इससे हमारे परीक्षाओं में अंक कम आते हैं, क्योंकि आप जैसे 13 से लेकर 19, तो 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष, इसे टीन एज कहा जाता है बच्चों. तो इस समय आपको बहुत विषयों का जानकारी प्राप्त करनी होगी. तो इस समय आप अगर गलत रास्ते में जाएंगे तो आपका भविष्य नष्ट हो जाएगा बच्चों. तो इसीलिए हमें, हमारे पास हमारे माता पिता ने आपको क्या है, आपके माता पिता आपको मोबाइल दिलाए हैं, कंप्यूटर दिलाए हैं, आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए. इंटरनेट से द्वारा आप अच्छे ज्ञान को प्राप्त कीजिए. आप उससे एक अच्छे विज्ञानी बन सकते हैं और आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं. लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा बच्चों. तो इसीलिए हमें इंटरनेट का सही उपयोग करना चाहिए. देखिए क्या कहते हैं शिक्षक, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड. तो बच्चों मैंने बताया पायरेसी, तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है पायरेसी, चुरा कर नकली प्रतियां बनाना. तो यहाँ पर है चुरा कर नकली प्रतियां बनाना, जैसे कि कॉपी करके उसकी नकली प्रति करके वह फ्रॉड कर रहे हैं. तो इसीलिए इंटरनेट द्वारा पायरेसी हो सकती है. और बच्चों बैंकिंग फ्रॉड, तो बहुत से हम सुन रहे हैं गूगल पे या आपको बैंकिंग क्या है नहीं, आप बच्चों बैंकिंग द्वारा आप रकम भेज सकते हैं. तो अगर आपका OTP नंबर दूसरे को प्राप्त हो गया तो समझो आपके अकाउंट में जितने पैसे थे वो पूरे खाली हो जाएंगे. इसीलिए हम OTP को किसी भी नहीं बताना चाहिए. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ OTPಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದೇನಾದರೂ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಾಯ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸೂಚನಾ ಖಬರೋಂಕಿ ಚೋರಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹರಡ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಗೆ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಏನಿರಬೇಕು, ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. आदि बढ़ रहे हैं, मुफ्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में बंधे हुए हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಯ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ
ನಾವು ಏನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಿ ಕಬಂಧ ಬಾವಂ ಕೆ ಪಾಶ್ ಮೇ ಫಸ್ ಗಯೆ. ಕಬಂಧ ಬಾವ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಕೈಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲುಕಲಾರಂತ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೈಗಳ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೈಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ರಾಮಾಯಣದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವನ ಕೈಗಳು ಮುಖ್ಯವು. ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಉದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಅವನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರಾಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವು ಕಬಂಧವಾಣಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. और ಅನುಪಯುಕ್ತ और ಅನಾವಶ್ಯಕ ಜಾನಕಾರಿ ಹಾಸಿಲ್ कर रहे हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲಾದಂತಹ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದಿಂದ ನಾವು ಭಾಳ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪಡಿಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದಿಂದ ಲಾಭನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. इंटरनेट से क्या क्या लाभ होते हैं, यही प्रश्न पूछा जाता है. इंटरनेट से आपको क्या हानियाँ होते हैं, यह प्रश्न नहीं पूछा जाता बच्चों. तो रोहन फिर कहते हैं, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद. ಹಾಗಾದರೆ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕ್ ಬಾತ್ ಯಾದ್ ರಖನಾ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहेगी. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2050ರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೊನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅದರಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದರಾಗ ಒಂದು ರೋಬೋಟಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ತುಂಬ ಲಾಭ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು मुक्ताय ಮಾಡ್ತೀನಿ. तो बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा. तो इंटरनेट से हमें क्या क्या लाभ ले सकते हैं, क्या क्या लाभ हमें प्राप्त कर सकते हैं. तो इंटरनेट से हमें कैसे लाभ लेना है, तो हमें अपने उद्योगों को भी कैसे हमें हासिल कर सकते हैं. तो इंटरनेट द्वारा आज विषय हर एक विषय को आप प्राप्त कर सकते हैं. तो बच्चों मैं इस पाठ के आने वाले प्रश्नों को पूछूंगा, आप उन प्रश्नों के उत्तर देने का आप प्रयास कीजिए. तो बच्चों अब हम रिक्त स्थानों को भरेंगे. तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, मैं पढ़ूंगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए. पहला है, इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है, अंतर्जाल है. बहुत अच्छा. दूसरा, इंटरनेट आधुनिक डैश का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जीवन शैली. तीसरा है, इंटरनेट बैंकिंग से कहीं भी डैश भेज सकते हैं, पैसे. सही उत्तर कहा आपने. चौथा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ डैश कर सकते हैं, विचार विनिमय. सही उत्तर कहा आपने. पांचवा है,
सोशल नेटवर्किंग एक डैश खोज है, क्रांतिकारी। बहुत अच्छा बच्चों, अब हम 6वां प्रश्न देखेंगे। 6वां प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग ने डैश को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है, पूरी दुनिया। सही उत्तर है। 7वां प्रश्न, ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है, पारदर्शी। सही उत्तर है। 8वां प्रश्न, इंटरनेट सचमुच एक बहुत बड़ा डैश है, वरदान है। बिल्कुल सही उत्तर है। 9वां प्रश्न, हमें इंटरनेट से डैश रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल सही। 10वां प्रश्न, इंटरनेट वरदान है तो डैश भी है, अभिशाप भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्चों, आप सभी खाली जगहों को भर चुके हैं। परीक्षाओं में जब खाली जगह प्रश्न आएंगे तो आप सही उत्तर भरने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, अब मैं आपको अनुरूपता के बारे में पूछूंगा, आप प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला वाक्य है, पायरेसी अभिशाप, इंटरनेट बैंकिंग। दूसरा प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय, ई प्रशासन। सर, पहले प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा, इंटरनेट बैंकिंग वरदान। सर, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। अच्छा बताओ, ई प्रशासन, प्रशासन का यथावत विवरण। तो बच्चों, आपने सही उत्तर बताए। बच्चों, ये परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों को पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों के आप सही सही उत्तर लिखिए। इस प्रकार आप 1 अंक वहाँ पा सकते हैं। तो बच्चों, मैं अब आपको गृह कार्य दूंगा। इस गृह कार्य को लिखकर अपने शिक्षक से बताइएगा। पहला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे। फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे। दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट एक वरदान है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए। इंटरनेट एक वरदान है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को लिखकर सही सही उत्तर लिखकर अपने शिक्षक से बताइएगा। बच्चों, मैं अब आपसे विनती लेता हूँ, फिर नया पाठ लेकर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।